महाभारतर आज्ञा यही 11टी अमूल्य शिक्षा को आपण ग्रहण करंतु। समग्र महाभारत को पठन कले आपण निश्चित भाव ये मूल्यवान 11टी शिक्षा आपण निश्चित भाव प्राप्त हवा आवश्यक। तेबे समग्र महाभारत को पठन कले कौ 11टी अमूल्य शिक्षा आमको प्राप्त हेब। निश्चित भाव ये जीवनर पथ सुगम हवा संगे संगे निश्चित भाव ये अमूल्य शिक्षा को ग्रहण कले आपणक जीवनर परिवर्तन निश्चित भाव आपणक निकट को आसिब। तेबे जानिबा प्रकृत रे ये महाभारत ग्रंथर कौन सी अमूल्य शिक्षा आम समाज प्रति आम जनसाधारण प्रति जो व्यास कलम करिचंती अष्टादश पुराण ये जो अष्टादश पुराण रचना करिचंती आज्ञा व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास मानव समाजर कल्याण उद्देश्य रे ये ग्रंथ को जो रचना करथिले तबे ये महाभारत मध्यरु आसंतु जानिबा प्रकृत रे कौ अमूल्य शिक्षा आमे प्राप्त हेले आमर जीवनर पथटा सुगम हेब। ये करे होछि आज्ञा प्रथम रे अभिमन्युंक भली अधा ज्ञान रे कौनसी काम आज्ञा करंतु नाही। तेबे आपण माने चिंता करिवे अभिमन्यु ये अधा ज्ञान कौन प्राप्त होइतेले ना सुभद्रांक गर्भरे अभिमन्यु रहिबा समय रे आम पुराण प्रमाण दैचंती चक्रव्यूहर भेद रहस्य कथा अर्जुन आज्ञा सुभद्रांक निकटरे बखाणुथिले। आपण माने जानिचंती जेतेबेले गर्भरे शिशुटी थाए जननी आनंदे जहा करई भोजन से द्रव्यर सूक्ष्म पुणी सारंशमान जननी जहा किछि भोजन करे तार सूक्ष्म अंश को ग्रहण करे आज्ञा गर्भस्थ संतान। जो चिंतार आज्ञा माँ रहे बा जननी जो चिंतार रही थाए से चिंतार प्रभाव गर्भस्थ संतान उपरे पड़े। कहीं ना शंकराचार्य मध्य प्रमाण दैचंती जत संचित जननी जठे जोगश्च जोग रूपम सोपि संचित रत्न धाताश्च किंग लिखन सुभुजने सुंदर रूप सुचिंता मति उत्तम कुभुजने कुत्सित रूप कुचिंता कलंकित। तेणु जेतेबेले अर्जुन वखाणुथिले चक्रव्यूहर भेद रहस्य कथा सुभद्रा शुणिबा संगे संगे गर्भस्थ शिशु आकु मध्य या श्रवण करुथिले। तेणु चक्रव्यूहर भेद करिबा कथा को श्रवण करिथिले सुभद्रा एवं गर्भस्थ शिशु मध्य श्रवण करिथिले। हेले चक्रव्यूहरु जेतेबेले से बाहरिले सेतेबेले को सुभद्रा सोईथिले। माँ शोइबा संगे संगे गर्भस्थ शिशु मध्य शोइला। तेणु से भेद को बा से गुप्त रहस्य को सुभद्रा शुणी न पारिबा संगे संगे गर्भस्थ शिशु मध्य ताको अवगत होई पारला। तेणु अधा ज्ञान प्राप्त होइतिले अभिमन्यु चक्रव्यूह को प्रवेश करिबार ज्ञान थिला बाहरिबार ज्ञान या प्राप्त होई नथिले। तेणु ये संसार क्षेत्र रे आम माने ये अमूल्य शिक्षा को आमे ग्रहण करिबा अभिमन्यु को भली अधा ज्ञान रे कौनसी काम आज्ञा करिबा उचित नुह। तेबे आज्ञा द्वितीय रे कौन ना द्वितीय रे होछि आज्ञा धर्मराज युधिष्ठिर जे होचंती स्वयं धर्मर रक्षक। धर्मराजंक भली आज्ञा जुआ आपण खेलंतु नाही। कहीं महापुरुष माने मनीषी माने प्रमाण दैचंती जुआ पशा खड़ा ये सर्वनाशर गुड़ा। तेणु युधिष्ठिर भली धर्मराज युधिष्ठिर भली आपण माने जुआ खेल लिप्त रहंतु नाही जुआ खेलंतु नाही। जो जुआ आज्ञा आपण को नष्ट भ्रष्ट करने संगे संगे आपण को निश्चित भाव में पतन मुख को आज्ञा नहीं जीव। तृतीय आज्ञा द्रौपदी परी
ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିବେ, ତେବେ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେ କେତେବେଳେ ହସିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୟଦାନବପୁରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀରେ ସେ ପୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ପାଣି ନଥାଇ ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଜଳ ନଥାଇ ଜଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନଥାଇ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଜଳକୁ ଯେମିତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଜଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚାଳି ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ହସିଥିଲେ। ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ସେଦିନ କହି ଆଜ୍ଞା ହସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। କି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅସଲ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ହସିଥିଲେ, କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କେବେ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହା ଆମକୁ ବିପଥଗାମୀ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ। ତେବେ ଜାଣିବା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥରେ ଇଏ କଥାଟି କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ କରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗରାଜ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ ଭୁଲକୁ ବିଚାର ନ କରି ଆଜ୍ଞା ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ମିତ୍ରତା, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ କରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ଆମର ସମର୍ଥନ ଆଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ଭଳି ମାତୃଜାତିକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲୁଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସପଣ୍ଡିତା। ନାରୀକୁ ମାତୃବତ ଜ୍ଞାନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଦୁଃଶାସନ ଭଳି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତା ଲାଞ୍ଛିତା କରିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଏ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଛଅରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଆପଣ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଅନ୍ୟାୟ କହୁ ବା ନ୍ୟାୟ କହୁ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କରି ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ କଥାକୁ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆମେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ମୋହରେ କେବେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାତରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭଳି ଜିଦଖୁର ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ପଥକୁ ବିନାଶ ପଥକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ସତ୍ୟାଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ନ କରିବି ଦାନ, ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ା ତ ଦୂରର କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଜିଦଖୋର ଭାବରେ ସେଦିନ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଅସଲ ବିନାଶର କାରଣକୁ ବା ବିନାଶକୁ ସେଇଦିନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କେବେ ଜିଦଖୋର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 8ରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରି ଆଖି ଥାଇ କେବେ ଅନ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ଯାଏ କଥା ଗଲା, ବଂଶ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଯାଏ କଥା ଗଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଭୁଲ। ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିହୀନ ସେ ହୋଇଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ସେ କଥା ନ କରି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରି ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସାଜିଥିଲେ।
ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନରେ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ତମାଙ୍କ ପରି କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ମରେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ କରି ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ, ଗୁନାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଦ, ଇଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରଇ ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରଇ, ଏ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କରି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ବିଚାର ନ କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲେ କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ପରମହରି, କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ନିୟଇ ହରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ମୁଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଦଶରେ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ଯେମିତି ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସମୟ ଏ କଥାକୁ ବିଚାରରେ ନ ରଖି ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କର ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର ନ କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 11ରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଅଧା ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପତନ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଶ୍ରବଣ କରିନଥାନ୍ତେ ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ହେଉ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ମୁଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ 11ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା 11ଟି ମହାଭାରତର ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଆଜ୍ଞା ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ଏ 11ଟି କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲି, ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।